ମାଟିର ମହକ। नमस्कार दर्शक बंधु आपण स्वागत करुच्ची आपण प्रिय कार्यक्रम माटीर महक को। माटीर महक आम सेमती अतिथि मानक नहीं था जो मैंने यही माटी जन्मग्रहण करी माटी को महकित करि धन्य करि नहीं आम मैंने गर्व अनुभव करूँ। सेमती जड़े साहित्यिका लेखिका गीतिकार कंठशिल्पी को सहित आपण मानक परिचित करने को जाऊँगी जी होती श्रीमती कुमती पंडा एवं आजिर अतिथि मैडम आप कार्यक्रम स्वागत करुँ। नमस्ते मैडम आपणकर घर हूँ शेरपुर। जदि आम स्वाधीनता संग्राम कथा कहवा जे बरी इतिहास को देखिले सबुठार अधिक स्वाधीनता संग्राम गाँ हूँ शेरपुर कृष्णनगर शेरपुर। आप से गाँव झील टे पिलादिन कथा कहे स्वाधीनता संग्राम कथा आप शुणी थे जिते बड़े स्वाधीनता संग्राम सरी जाइए आपंकर जेजे जेजेमा मैंने कथा होते कौन था शुणा कथा तो भाई दूर कथा मो माँ सहित मुझे सूता काटा माँ जो जाती सूता काटा मुझे छोटे थी मत नहीं जाती से अरटार सूता काटती आमर से वीर राय वीर भिकारी महांती जी आमर थे गाँव मुख्य से सब सूता कटा करूले आठी मो बो पाखे रहे आपर बहुत शुणी आम गाँव लोक मैंने भी जाइए मो बो भी निजे गोटे पहरा धरिकी पलैला बाड़ी इंग्रेज मानक कहीं आम समस्त को धरदे मुझे बो पछे पछे दौड़ी जाइए मुझे खूब छोट थी शुणी तो बहुत आम तो बड़ी आमर है वीरमाटी कितु काईपड़ा आरापुर कृष्णनगर भितर बहुत लोग शहीद होते कहले सरबनी अत्युक्ति हेबनी से कथार से गोटे समाज गोटे अलग प्रकार थिला जाति जातक ये जो संप्रदाय प्रथा ये सब थिला या भितर आप बाल्य जीवन कटेले पाठ पढ़िले से पाठ पढ़ाई सुविधा कौन थी आप आज्ञा अष्टम पर्यटन पढ़ी पाठ पढ़ा सुविधा नाला मो भाई चैतन्य पाणिग्राही जी थे आम स्कूल मास्टर थे सी जो मत कहले पाठ पढ़ा मो सांग झील सब खेलती बुलती मुझे सहित खेले ना मुझे पाठ पढ़ी किंतु मु 6 वर्ष रही मो भाई कालकाटा नित्यानंद पाणिग्राही लेखक से कालकाटा आसे कहले तू भी लिखिकी दबू मत मु कौन देवी तो पाई जाकरी तो नेबी मुझे 6 वर्ष दिन दशहरा आसूची नना आसे प्रथम कविता लिखी से कविताटी मोर मन दीपद अच्छी दशहरा आसूची नना आसक मोर पाई केते चीज आगु से कथा मन पड़ा बहुत दुख लगे से बेला सब नहीं बहुत परिवर्तन भाई भौणीर स्नेह ममता नहीं कि माँ गोठ पिला सब विचलित हो जाऊँ माँ बाप प्रति आंतरिकता नहीं कि नहीं से गोटे भाविले बहुत दुख लगे आम गाँ गाँ भली ना आपणकर बहुत कवितार गाँव कथा कहते छोट छुआंकर कथा कहते ये जो समाज परिवर्तित हो जाऊँगी अबाट को चली जाऊँगी बाट को आने अनेक कथा मत लिखिं ए कुनि कुनि पाई जमी शिशु गीत आपंकर गोटे बही जो थे आप से कविता गुड़ी को पढ़ा गुड़ाए कवितार आप पिला केमती मार्जित हे और गाँव कथा को भल भाव वर्णना कर जो लिखापी प्रेरणा आपको आसला कौट प्रेरणा मो बो पाठ पढ़ी सी थे लोकनाथ कवि बोलिकी कल्याणपुर झील मो अजा जी थे आलीराजा दरबार में जड़े कवि थे हाँ मो बो पाठ पढ़ी नी कि मुहे मुहे जो गीत गाए मुझे मुह को चाहिए रही था ता पाटे जहाँ आसे सी पूरा कही जाए मत से कहे तू कौन मत देखुचु तू लिखिबू कि तारी आशीर्वाद पड़ला मो बो मो माँ मोर प्रेरणा मरीगला भी मुझे बेले बेले ये रखी पूजा कर मरीगला भी सी मत केवे भी छाड़ी बहुत मझे 26 वर्ष काल मुझे लेखा छाड़देवी बहुत घात प्रतिघात भितर संसार जंजाल भितर मत कहीं बुझे कहीं जानले कौन लिखुची बोली कहीं दिने पढ़ले मत बहुत दुख मुझे 26 वर्ष काल लिखिदे लेखा छाड़ा भी रेंगाली प्रोजेक्ट थे रेंगाली डैम आरंभ है मुझे थाए 42 पृष्ठार गोटे लिखिली रेंगाली डैम आरंभ शेष पर्यंत जो इंजीनियर देखिले आमर थे कि मिश्र थे दिवाकर मिश्र चीफ इंजीनियर जी से आश्चर्य हो गले पूरा
ସେ ଘର ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାତ ଚାଉଳ ଧୋଇକି ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିବି, ମନକୁ ଆସିଯିବ ମୁଁ ଚାରିପଦ ଲେଖିଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଆସିକି ଚାଉଳ ପକାଏ। ଏମିତି ତାପରେ ସେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ମୋତେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଲାନି କି କେହି ମୋତେ ଜାଣିଲେନି ଶୁଣିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ବି ଅଭିମାନରେ 26 ବର୍ଷ କାଳ ଲେଖା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ସେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ସେଣ୍ଟରକୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ। ମୋ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଲେଖକ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ବୋଲି। ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏତେ ଗୁଣ ଅଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ସେଣ୍ଟର ଯାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲି 2-3 ଥର। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରାୟ କବି ସମ୍ମିଳନୀକି ଯାଏ ଏମିତି ଆଉ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବଂଶ ପରମ୍ପରା କଥା କହିଲେ, ବୁନିଆଦି କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଜା ଲେଖୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଲେଖୁଥିଲେ, ବୋଉ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ଲେଖିବି। ଏ ଯେଉଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାହା ହେଇଥିଲେ? ମୁଁ 21 ବର୍ଷରେ। 21 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂଆ କରିକି ଆସିଲେ ବରୀ ବ୍ଲକର ସାହୁପଡ଼ାକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନା ଭଲ ପାଉନଥିଲେ? ସିଏ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କେଉଁଦିନ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତିନି କି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ ଯିଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଲେଖୁଥିବୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଆଙ୍କ ଘରେ ତ କେହି ଆଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ସେଠୁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଚିଠି। ଦିନ ରାତି ହାଣ୍ଡି ଚଟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ନନା ପୁରୀ ଗଲା ମୋର ମନସ୍କାମ। ମନେ ମନେ ଗଢ଼ିଥିଲି ଆଶାର ମହଲ, ଜାଳି ନ ପାରିଲି ଏଠି ହେଲି କଲବଲ। ମୋତେ ମୋ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଆଙ୍କୁ ବାହାଘର ବେଳେ, କହିଲି ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଜାଟି ହେଉଛି ସେ ଗଜାଟିକି ପାଣି ଟୋପେ ଟୋପେ ଦେଇକି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ତ କେହି ସେସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ, ମା ଯେମିତି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ ଭାଇ ବି ଦେଉଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ କବିଟେ ହଉ, କିଛି ନହେଲେ କିଛି ଲେଖୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି ସାରିକି ଆପଣ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କଲେ। ଗୋଟେ ବୋହୂ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଘରର ବୋହୂ ଆଉ ଘରେ ରହିବା, ଘର କାମ କରିବା, ୟା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କେମିତି ଥିଲା? ଯେତେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପାଟିରୁ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିବେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ପଚାରନ୍ତୁ 100 ଖଣ୍ଡ ଭଜନ ବାହାରୁଥିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ମୋ ପାଟିରୁ ମୁଁ ଗାଉଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଗାଏ। ଏଇ ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ମୁଁ 7-8ଟା ଖଣ୍ଡ ଗାଇଥିଲି। ଆମର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ଯେ ଝିଅଟି ଆସିଥିଲା ବୋଉ ଯାହା ହେବ, ସେ ସବୁବେଳେ କହିବ ନାନୀ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ବିପଦ ଆସୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼େନି। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ନିହାତି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଗୋମତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତ ପଦଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର। ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଭଜନଟେ। ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମର, ମୁଁ ରାତି ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଲେଖେ। ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଣସର ଘରେ ଠାକୁର ରହିଲେ, ସିଏ ଆଉ ତ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହେଲା, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଦେଖ ଗୋ ସଖୀ ଦେଖ ଗୋ ଜଗା କାଳିଆ ମୋର ଦେଖ ଗୋ। ବେଶ ହୋଇଅଛି ବଡ଼ ସିଂହାର, ବେଶ ହୋଇଅଛି ବଡ଼ ସିଂହାର। ଦେଖ ଗୋ ସଖୀ ଦେଖ ଗୋ କଳା ଚାନ୍ଦକୁ ମୋର ଦେଖ ଗୋ। ଗଳାରେ ଦୟଣା କେରିକି କେରି, ଗଳାରେ ଦୟଣା କେରିକି କେରି, ଶୋଭାରେ କେତାକୁ ହୋଇବ ସରି। ଦେଖ ଗୋ ସଖୀ ଦେଖ ଗୋ କଳା ଚାନ୍ଦକୁ ମୋର ଦେଖ ଗୋ। ବେଶ ହୋଇଅଛି ବଡ଼ ସିଂହାର, ବେଶ ହୋଇଅଛି ବଡ଼ ସିଂହାର। ଦେଖ ଗୋ ସଖୀ ଦେଖ ଗୋ କଳା ଜହ୍ନକୁ ମୋର ଦେଖ ଗୋ। ସଙ୍ଗତରେ ଥିଲେ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ସଙ୍ଗତରେ ଥିଲେ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଅଣସର ଘରେ ଥିଲା ଲୋ ରହି, ଅଣସର ଘରେ ଥିଲା ଲୋ ରହି। ବାହାରିଛି ଆଜି ପଦାକୁ କାଳିଆ, ସେ ଶୋଭାକେ ଅବା
ପାରିବ କହି ଦେଖବୁ ସଖୀ ଚାନ୍ଦକୁ ମୋର ଦେଖବୁ ବେଶ ହୋଇଅଛି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହୋଇଅଛି ବଡ଼ ସିଂହାର ଦେଖ ଗೋ ସଖୀ ଦେଖ ଗೋ କଳା ଚାନ୍ଦକୁ ମୋର ଦେଖ ଗो। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିର ବା ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ କରିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଟିର ମହକକୁ। ମାଟିର ମହକରେ ଆମ ସହିତ ଆଜିର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଲେଖିକା ଗୀତିକାର କବୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୋମତୀ ପଣ୍ଡା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ବୋଲିଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଭଜନ ଭିତରେ ଆପଣ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମନର କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର କେବେଠୁ ଆସିଲା? ମୋ ମା ଯେ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରିୟ। ସେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଗଞ୍ଜ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ସେ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ସେ ରହିପାରେନି। ସେ ବଢ଼ି ପାଣି ଆଗେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ି ପାଣି ହେଉଥିଲା, ବଢ଼ି ପାଣିରେ ପାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଆଜ୍ଞା। ଛୁଆବେଳୁ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଏ ଇଏ କରେ। ସେଇ ଦିନରୁ ମୋର ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ତ ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହୁଥିଲି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ହେଲେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ମୋର ସବୁ କିଛି। ଏଇ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଛି ସମର୍ପଣ, ସେଇ ବୋଧେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣାଣ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନର ଅକୁହା କଥାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କିଛି ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି ଯାହା ଆପଣ ଆଜି ଯାଏ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି? ହଁ, ସେଇ ଦୁଃଖଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଲେଖିଲି ମୋତେ କେହି ଜାଣିଲେନି, ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖିଛି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଠି ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ଇଏ ହେଲାଣି। ମୋର ଯେଉଁ ବହି ଏଠି ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ମୋର ଯେଉଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ୟାସେଟ୍ ହେଲା, ପ୍ରଦୀପ ପଲେଇ ଯିଏ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ସେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତ ଦିଏଟି ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଏଇ ରତ୍ନଗିରିରେ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ପରଠୁ ଟିକେ ମୋ ମନରେ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଅବଶୋଷ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ମୋ ମନରେ ଖାଲି ଅବଶୋଷ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଆପଣ କଲମ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ କାଗଜ ପାଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଲେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମନର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ସେ କେବେ ନିରାଶ କରନ୍ତିନି। ଯେତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ କାହାକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ କଥାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ମୁଁ ରାତି 4ଟାରେ ଆଉ ଉଠି ପଡ଼ିକି ରୋଷେଇବାସ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଖବର ବୁଝି ରାନ୍ଧିକି ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଏ, ଏଇଠି ରହିଲା ଏଇଠି ଖାଇବ ବୋଲି କହିକି। ତାପରେ ସେଠି କେମିତି କବିତାଟା ପଢ଼ା ସରିବ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି ଘରେ, ତାଙ୍କୁ ଖବର ବୁଝିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରଖିକିରି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କରିଚାଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଯାଉଛୁ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଯାହା? ହଁ ହଁ, ସେ କୁହନ୍ତି, କେବେ ବି ମୋତେ ନାହିଁ କରନ୍ତିନି। କୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରୁନି, ତୁ ଯଦି କରୁଛୁ ନିଜେ ନିଜେ କର। ସେ କେବେ ମୋତେ କୌଣସି କଥାରେ ଆକଟ କରନ୍ତିନି କି ଛାଡ଼ ନା ଯାଇପାରିବୁନି ବୋଲି କୁହନ୍ତିନି। ଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବଣ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟିବା କଥା, ତ ଆପଣ ଆଉ ବଣ ମଲ୍ଲି ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ସୁବାସ ବିତରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଆପଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଥିଲେ? ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ବିଡି କଲେଜରେ ଆମର ଅନଦାସଙ୍କ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ହଁ, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ମାନପତ୍ର ମୋତେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିଥିଲି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସକାଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରାତ୍ରି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ଆସିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ କବିତା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କବିତା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼େ ସାରା ସହରଟା, ଅଛଟିଆ ପିଲା ହାତେ ଚକୋଲେଟ୍ କରି
ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରକୁ ତୁମେ ଆମର ଅଧଟିଆ ପିଲା ହାତରେ ଯେମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ଶୋଇପଡ଼େ ସେମିତି ଶୋଇ ପକେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଭାଇ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କେମିତି ଲେଖୁଛି। नहीं ओडिशार बड़ बड़ साहित्यिक मैंने आम जहाँ ओडिशार गर्व बोली कहू से मैंने केते पाठ पढ़ी केते बाट जाइए से कथा तर्जमा कले गुड़ाए कथा हम आप जो कहते अधिक पढ़ी ना प्राणी को आरत दुख अप्रमित देखु देखु केवा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार ये जो भीम भईर कथा ताकू यदि कहवा से केते पाठ पढ़ी से कथा गोटे କିଛି ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବି ନଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ, ସେ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ ବି ନିଜେ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା जो सृष्टि अमेरिकार सदन स्थान पाइला, विश्व जातिसंघ स्थान पाइला एवं आम ओडिशा गर्व अनुभव कला। तेणु आम आशा करूँ निश्चित भाव में आप सेमती आमपाई गर्व पालतु, आमपाई गौरव आनी दिंतु और आपण लेखा एमती आगू आगू चली था। तेज आम कार्यक्रम शेष करने पूर्व निश्चित भाव में आपण पसंदर गोटे कविता शुणा, जो कविता दर्शक मैंने चाहूे जे मैडम गोटे कविता मुझे शुणु। मजी जाऊ मन मजी जाऊ मन कलसी पयरे আজি भूली जाऊ तार अतीत भविष्य पाद तले रहू मजी जननी जठरू भूमि परे पड़ी राग देला कुआ कुआ लोभे अंध होई अधर्म रे माटी उछन कला दुनिया जीवा बेले आजी चेतना पशुची राम नाम हुए भजी हजी जाऊ मन मजी जाऊ मन कला श्री पयरे আজি मोर मोर बोली साइती धन चोर खंत लेबे बही मिलिबनी तोते खटकी माठरे छखंड काठ कोकेई भंगा कुलाऊ छिंडा छांचुणी रे शुद्धि घर देवे साजी हजी जाऊ मन मजी जाऊ मन कला श्री पयरे আজি। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आप शुणुले एक सुंदर भजनटी जो भजन को निजे लिखिं निजे सुंदर भाव में स्वर कर बोलिले आपण शुणेले। मैडम मैंने मुझे देखुं अनेक महिला मैंने अच्छा गृहिणी मैंने अच्छा जो लेखालेखि करें आग को आसी पारना बा परिवार चापरे से लेखा बंद कर दौरान लेखाठू दूरी जाऊँ से कौन कहे मुझे धैर्य धरतु मुझे बहुत प्रतीक्षा पर मोर जमी एवं मोर माने सुदिन आसला बोलिक मुझे भावुची जो मोर जो बाहर बही कि कैसेट ये सब एमती आप अधैर्य न से दिन को अपेक्षा करंतु निश्चय निश्चय आसब निश्चय नूतन सूर्य आपण जीवन में उदय हम आप निश्चय आगू जीवे अधैर्य हूँ धैर्य हूँ सबुठ बड़ जिन दुनिया अधैर्य हूँ लेखि चलतु ये शुणुबा न शुणु निज मन को तो संतुष्ट करेंगे मुझे मत होगा 68 वर्ष होगा मु 8 वर्ष दिन लिखुली आज जाए नहीं मोर कौटी किसी मुझे धैर्यहरा है सेमती आपण मैंने भी लेखि चलतु किसी पुरस्कार संबर्धना कौन आशा न रखिकी आगे चलतु आगे चले निश्चय आप दिने ठीक बात पहुँची पारे। आशा करवा आपण कथा शुणुवा निरुत्साहित होता व्यक्ति विशेष मैंने निश्चित भाव में ध्यान देवे और अनवरत लिखि चलिए। जहाँ मैडम आप आसिले बसिले आम सहित आपणकर मन खोला कथा भी कहले और अभूला कथा किसी दर्शक मानक शुणेले। आम आशा करूँ आपणकर भविष्य उज्जवल हो आप एमती लिखि चलतु ओडिया बाणी भंडार को
समृद्ध କରିଥାନ୍ତୁ संगीत क्षेत्रକୁ ମଧ୍ୟ समृद्ध କରନ୍ତୁ ଏବଂ आशा जो आशा रखिଛନ୍ତି जो लक्ष्य रखिଛନ୍ତି से लक्ष्य जगतरनाथ जगन्नाथ आपको पूरण करନ୍ତୁ आपको अशेष धन्यवाद। दर्शक बंधु ये थिले श्रीमती गोमती पंडा जी आज माटीर महक कार्यक्रम अतिथि थे एमती अतिथि मान सहित मु पुणी आसवि आगामी अध्याय आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम माटीर महक तेल आज विदाय दिंतु रोचे नमस्कार। माटीर महक।